أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. ومع الواس وجاتي وأوصافي وحالاتي وبنادرة الأدوار بواجعلنا من الأخيار. دواعي الحق تدعونا وحادي القرب يحدونا ويجعلنا حنينا طارا بواجعلنا من الأخيار. على الآثار قد سرنا وما داروا به درنا ومن قطب الملل الطاسرات بواجعلنا من الأخيار. إمام قومه وساقي وجامع كل ما فيهم على من
رب واجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. فيها الفوز والنجاة، فيها كل البركات، تنجي من كل الآفات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. يشفع للصدور يا نور على نور، ذكر ربك الغفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين الباب الأول في بيان العقيدة. وقال المؤلف الله وحده لا شريك له فرد لا نظير له أزلي لا بداية له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, yakni menunaikan sebahagian dari kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah menuntut ilmu. Menuntut ilmu inilah mulai di ayunan ya kita sampai ke liang lahat. Jadi artinya kadada kesudahannya selalu menuntut ilmu. Karena mana bahwasanya orang yang menginginkan, orang yang hendak kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, ketentraman dunia adalah dengan ilmu. Hendak kebahagiaan, keberuntungan akhirat juga dengan ilmu. Hendak kedua-duanya dunia akhirat juga dengan ilmu. Orang yang memegang ilmu maka mereka itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mana bahwa ilmu itu sifat dari sifat Allah yang maha mulia. Nah, maka saat ini kita sampai bab yang pertama menerangkan tentang akidah. Bermula bab yang pertama ini menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah yang diterima menurut agama di sisi Allah adalah ahli sunnah wal jamaah. Kata musannif dan wajib atas orang yang akil balik itu bahwa mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu wahdah la syarikalah. Artinya asa tiada ada yang sekutu baginya. Jadi bagi orang yang sudah akil balik, jadi orang sampai umur, itu wajib mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Kadada yang menyakutui baginya aja kita kadada nang mensyarikatkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Ta'ala itu sendirian. Allah Ta'ala itu dimanapun kita berhadap, di situ Allah Ta'ala ada. Kemuliaan, kebesaran dan kekuasaan Allah lebih menguasai, lebih memuliai daripada yang lainnya. Allah itulah orang yang maha besar, orang yang maha mulia, orang yang patut kita sembah. Fardul la naziran lahu, Allah Ta'ala itu tunggal, tidaklah baginya suatu bandingannya. Kadada kita kawa
umpamakan dakawa ang kaya itu kaya ini kedakawa. Allah Ta'ala itu maha aja kita dari sesungguhnya semua apa yang lain daripada Allah itu. Kadakawa kita merupakan Allah tuh nang kaya itu kaya ini. Kan amun Nabi masih kawa kita merupakan, aulia masih kawa kita, ulama masih kawa. Tapi kalau Allah kadakawa. Karena Allah itu laisa kamisli syai'un, kada seumpamanya aja kita sesuatu. Kadakawa kita mengumpamakan. Ini Allah. Allah tuh lam yalid walam yulad, kada beranak dan kada diparanakakan. Amun kita, kita ini beranak diparanakakan juga. Bisa beranak, bisa diparanakakan. Jadi artinya bahwa manusia itu kada mempunyai kekuasaan, kada mempunyai kebesaran, kada mempunyai kehendak. Kebesaran dan kehendak itu hanya semata-mata adalah kebesaran Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya hendak, Allah kada hendak, kada mau. Kita hendak, Allah kada hendak, kada mau juga. Kita hendak, Allah kada mau akan jadi. Jadi kehendak Allah lah yang bisa akan jadi. Lalu sini ada pertanyaan, kayak apa supaya kehendak kita dikehendaki oleh Allah? Kadang ngalih mudah. Apa sesuatu yang diperintah oleh Allah kita turuti, kita taati. Karena orang yang taat dengan Allah pasti itu mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketentraman. Allah akan menurunkan rahmat, menurunkan barakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, walau ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau seandainya ahli kampung, jadi kita orang kampung nih, nah, amanu bujur-bujur beriman, wa taqaw dan bujur-bujur takut lawan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama', niscaya Allah buka barakat-barakat nang di langit Allah turunkan, barakat-barakat nang di bumi Allah keluarkan. Ini kemuliaan, kebesaran, keberuntungan orang-orang nang beriman, orang-orang nang takwa, orang nang takut lawan Allah. Ia percaya bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha ada, maha kuasa, maha berkehendak. Buktinya apa? Adanya Allah. Nah, adanya langit, adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang. Kada pernah lagi kita mendengar di kampung anu orang mulah langit ya. Nah, ada pernah mendengar? Ada. Kemudian orang mulah bumi ya. Ada. Ini tanda kebesaran dan kemuliaan Allah. Allah Ta'ala itu ujar kita, kadakawa kita serupa akan, kadakawa kita kaya itu akan kaya ini kadakawa. Maka oleh itulah surga itu sudah luar biasa aja kita tuh nikmatnya lah, baik nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat kita bapak mahuni di surga itu luar biasa. Kenikmatannya itu bukan hanya kita rasakan secara apa satu dari anggota kita yang ada. Kalau kita mengajak makanan surga itu seluruh tubuh kita merasa nikmatnya. Amun di dunia kita makan, kita minum satu aja nikmatnya di mana? Dibutuh rakungan. Amun imbah liwat berbutuh rakungan kali nyaman lagi. Atau sebelum masuk kali nyaman juga. Batak melihat tubuh rakungan, ijar nyamannya, ijar sup ya. Nah, pak masuk ke dalam parut apa-apa, menyak keluar mencium hinapun. Nah, nyaman lah lain itu kah? Ada. Di surga nikmatnya tuh mulai ujung rambut sampai ke ujung tumit. Sekecap aja kita menikmati minuman makanan surga itu. Nikmat lah. Kerasminnya pulang dari ujung bahari, kerasminnya kita tuh di situ kan ada penghibur. Ya anggaplah kayak dangdut, makanya nih lah. Ini contoh.
ngundang di dunia ini sunging talinga undangan kadang paham pun kada aja juga deh bejukit bilang kayak orang mabuk gitu. Amun di surga itu kita mendengar nih pohon yang bernama Syajaratul Ridwan. Itu tempat orang santai di depan surga, di muka surga. Ditiup oleh angin surga, tak sampuk antara daun ke daun itu kayak apa aja kerasmin di dunia ini yang paling rame mendengar itu. Itu hanya pohonnya aja, belum kerasminnya lagi. Kayak itulah nikmatnya surga tuh mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Surga itu kata Nabi kita mala ainun ratna kada pernah kita lihat nih, melihat kita keindahannya yang luar biasa. Kita kada usah lah melihat yang lain, kita ini umrah umpamanya atau haji sampai ke Madinah, masuk ke masjid melihat raudhah tanganga. Ada orang nana tanganga melihat gitu kalau masuk pilih lalat. Kan untung ini berbau lalat pusing gepelnya tanganga melihat apa indahnya kita melihat adalah raudhah itu. Nah, beribadah di sana kan berlipat ganda pahalanya. Sembahyang kita di sini apa sembahyang di sana serakat kita 100 rakaat harap di sana. Itu pang jadi larang kalau umrah nih lah, ini larang. Haji larang menunggu lawas. Nah, karena nilainya itu makanya menurut kita umrah disampat-sampatakan sembahyang tuh. Kalau paru sampai yang terus jangan bawa makanan sampai sebulan mati. Nah, artinya itulah jangan juga bahasa kitanya nang talaloka itu dirasa-rasa aja. Bila parut maka parut lapar makan. Bila rakungan haus minum. Nah itu tuh. Supaya terjamin jar kita. Karena makan dan minum itu pahala juga. Kita berniat saat aku makan ya Allah, nah aku memperkuat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Aku menikmati nikmat yang aku berikan kepada aku ya Allah. Itu pahala juga kita makan daripada kita lihat akan nasi basi. Nah itu pahala juga. Kita minum berpahala juga. Apalagi kita ingat lawan Allah. Nikmatnya lah surga itu aja kita. Nah kata sang nikmat memandang zat Allah yang bersifat zat yang wajib ada. Kita di surga itu paling nikmat yang memandang zat Allah. Kayak apakah kecantikannya tuh lah. Kita kada usah memandang Allah, kita memandang Rasulullah aja gitu. Bisa kada kekaruan kita. Nabi Yusuf tuh kayak apa kepungasan Nabi Yusuf lah. Kan ada gambarannya. Nabi Yusuf itu pernah dipitnah oleh bini raja. Kenapa jadi dipitnah oleh bini raja? Karena bini raja menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh kecantikan situ luar biasa. Apa aja kita tata kerama sidin akhlak tingkah laku sini tuh mulia. Dimana ya kada tahan bini raja. Nah, anak memperkosa lah Nabi Yusuf. Dari saking apa hendaknya tadi mengalir ya. Lalu orang kampung nih, uja orang kampung bunganya bini raja tuh bungasnya bini raja pula. Kenapa cinta lawan khadam yang seorang pelihara bungulnya. Nah bahasa kita kayak itu kalau mujak bini raja nih, uja bini raja ulah undangan. Undangan diundang seberataan nih. Ya bar kita ini soal saraya diundang berataan habis sahlalakan diundang karena sahlalakan menyambat dia bungol banget. Jadi itu seorang mana bungas, mana bini raja, mana sugih pula. Apa cinta lawan nang dipelihara. Nah kayak itu mau menyambatin ya. Undang sidit hadir berataan. Jadi waktu masuk itu julungi saya kau nih 5 sebiki 5 nipis sebiki landing sebuting. Nah jangan bini raja karena bila aku suruh menyayat memotong hanya karena potong hanya saya bila kada jangan dulu. Nabi Yusuf saat itu dipakaiani di dalam kamar serta kumpul berataan
Nah, banyak rupanya bini rajin kan limau nilai. Kayak payu bener menjadi limau tadi kata. Akhirnya apa? Nabi Yusuf dikeluarkan. Ujar bini raja, ayo subarataan. Saya limau tadi. Nah, menatak limau. Nabi melihat Nabi Yusuf keluar dari kamar. Tak tangannya ke depan sapadi. Memandang Nabi Yusuf, aneh. Limau kan padi. Kalau luka limau tuh ya tuh tak tangan nih. Memandang Nabi Yusuf kagak terasa padi tuh kayak apa le? Nangaran cinta batagar nih kali le. Di nangaran cinta. Bah, ada istilahnya ditukar dengan harta dunia cinta ini. Sama orang baca cintaan nih lah antara laki-laki dan bibinian nih. Itu ada aja kita tuh suatu nilainya. Paribasanya galam gini hadapinya, dihantainya. Iya jago orang cinta tuh aja sih Den. Ibarat lambi binian nih, antara lelakian cinta aja sih Den. Kucing udah sebelah coklat sih Den. Itulah artinya bahwa cinta itu luar biasa. Nah kayak itu tuh Nabi Yusuf dan kayak itu kalau kecantikan sih Den. Pas lawan Rasulullah Nabi kita Muhammad lebih cantik daripada Nabi Yusuf. Nah kayak apa? Makanya Sayyidina Ali itu kan sahabat Nabi nampil yang istimewa. Sampai Nabi itu kan pernah berucap, Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, Nabi. Aku kata Nabi kita kan kotanya ilmu tapi pintunya Sayyidina Ali. Nah, lipat tulisannya Ali ini. Aku aja Sayyidina Ali lain kada apa pernah 2 kali hajat pandang lawan muka Nabi tersanggup aku. Nah ini Sayyidina Ali ada sanggup aku memandang muka Nabi maka mintuha pula sahabat pula. 2 kali aja pernah terpandang lawan muka Nabi itu silau. No itu muka Rasulullah itu lah. Karena nur Nabi kita tuh memancar. Makanya bila orang rajin baca salawat mukanya gini lain daripada orang yang kada baca salawat. Orang yang rajin baca salawat, apalagi baca salawat nur itu, leh, nur nubuah jurang leh. Allahumma ya sultanil azim, adil manil qadim, adil wajal wali kalimatit tamat wa ta'atul mustajabat, akil hasanil wal husna. Sampai seterusnya ada Allahumma shalli ala nuril anwar wa tiryakil aghyar wa bitah. Nah itu ada juga tuh, bitah sampai seterusnya. Nah itu pasti jar orang tuh mukanya itu adalah bercahaya, keluar cahaya itu. Dan orang itu pulang diberikan oleh Allah suatu petunjuk. Kayak apa Allah Ta'ala memberikan petunjuk lawan Nabi kita. Allah memberikan petunjuk dua orang cinta lawan Nabi kita. Tanda cinta itu banyak menyebutnya, banyak mengucapnya, banyak mengganangnya. Nah orang cinta lawan bibinian tuh. Nah sebaliknya juga bibinian cinta lawan lelaki ya. Melihat nangkakambannya aja begibur melihat itu. Nah iya tuh jar apa adinku tuh jar rupa-rupanya sakon ya lah orang ini mah intipakan nih duduk biasa kalau aja lelaki itu duduk di pagar jembatan dan ya ini mahadang si anu nih keluar si cinta tadi kenapa waktu itu bahari orang kayak itu kalau kamban kemananya nang mama kayak kekamban berjalan 5 berjalan mendapat kemana denjak sekadar roh calon itu paksa apa supaya jalan supan ding supaya jalan supan tetapak apa calon itu orang dilihat dulu itu orang cinta kalau kau memikirkan lagi siapa ini nah ada lagi tuh. Nah itu orang sama juga kita nih cinta dengan Allah, melihat ke atas kita melihat kebesarannya, melihat ke bawah melihat kekuasaannya, kekuasaan Allah. Bah kita melihat manusia lah macam-macam bentuk manusia nih, padahal pedang sana nang itu juga cubitnya kok kalau cubitnya itu juga tapi kenapa adingku nih jar bungas jangan mana mancung hidungnya mana putih awaknya mana pulang
Kada mun rendah, kada mun tinggi, sasak di lawang. Jadi, kenapa akun mana hirang, mana tinggi, kurus aku lah. Nah, kan lain kalau kada tuangannya itu aja. Itu Allah menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Ada abah bapak mama kita ada. Jakanya abah mama kita mulah kita indah Allah andan mama kita mulah nang kayak kayak cubit mulah. Pasti itu abah mama kita sekarang anak maulah nang kayak binatang pilih. Ada kalau nah bungas-bungasnya aja nyata ya bungas dipilih kan bintang-bintang film itu ada kalau nah bunga-bungas kadang-kadang jadi bungas itu diulah pipi pina kimpis atau digambungakannya ya pak dioperasi hidung napina mintak dimancongakannya pas buruk harus di hidung lagi ini merubah lawan apa ciptaan Allah. Padahal ciptaan Allah ini sungguh sangat mulia, sungguh sangat baik. Alhamdulillah kita nih lah dijadikan Allah Ta'ala hidung nih luangnya ke bawah. Coba liungnya ke atas. Menari hujan, lama. Nah, syukur kita kan sebaik-baik kejadian manusia nih diulah Allah. Coba lihatlah, Allah mula talinya diadakan kupingnya. Kita nih jakanya kada bakuping nih talingan nih jakada nenek kita kada pion dengar kia orang haha terus bungul pian di sidin nih dulah talinga hadapnya ke muka pulang jakanya nih ke belakang nah itu orang niau di muka nah itu telah jadi inilah kita atau besok itu tanda kebesaran kemuliaan Allah. Mulai mana Allah ciptakan manusia ini berdahulu apa roh manusia ini roh berdahulu. Lalu Allah Ta'ala apa ciptakan dengan apa air mani mimma immahin daripada air yang hina mana yakhruju min baini sulbi wa taraib keluarnya mulai sulbi antara sulbi dan taraib setelah keluarnya meluncur ke rahim ibu kita sebulan 2 bulan 3 bulan yang dinincang san bakancang ya nah ya itulah kurang menakutkan adalah rujar kenapa jadi orang nang menuntun kan nang kayak demarulan apa nang kayak orang minkuntau nang kayak orang bawaya bila orang kasih itu katuju melihat jarang mau beli kamu tahu lah jurang situ kamu macam-macam kalau bungi seronai ada kalau bungi nang babun tadi itu udah arakan babun tuh bunginya kadang murahakan orang cang didin cang ya nah itu orang keluar itu kalinya karena agung bunyi pulang kayak orang apa main demarulan nah makanya kalau turunan suinang wanangnya itu turunan bubuhan dayang tuh turunan nah bubuhan kayangan tuh turun apabila turun rajanya nah itu nang bisa nang orang tuh kesurupan tuh siapa raja di atas tuh nang rajanya bubuhan nang panggoda manusia nih nya ngaraja tuh lah darba diwa sakti diwa sang yang dewa nah itu tuh rajanya biar turun itu orang manutun wayang tuh biar tidak bergerak lagi nang paham juga jadi nang kada paham bisa terguling juga ya nah itu nih tanda kebesaran kemuliaan Allah menciptakan manusia. Innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya firman Allah, aku ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maka itu kita manusia kada boleh kita caci, kada boleh kita cela. Bila kita mencela lawan manusia sama mencela lawan Allah Ta'ala. Karena Allah nang maulah. Abah mama kita tuh daripada syarat syariat saja. Kejadian abah mama itu jadi kita. Makanya bila abah tuh lambat kawin, lambat kita jadi. Nah, itu syarat dan syariatnya. Jadi semuaan hidup dalam dunia itu pasti ada melewati syarat dan syariat. Karena melalui sebab. Semuaan itu melalui sebab. Karena presiden jakan yang sebab makan. Karena presiden ampi haus sebab minum. Mun orang tuh minum kada jauh haus. Dasar apa? Gaha jurang. Nah,
Itu dinyatakan pasti punya minum tuh ampe haus. Bilanya makan ampe lapar. Kenapa sih jadi matinya? Nah, mati itu sebab ada orang kan sakit parut meninggal. Ada orang sakit kepala rabah meninggal. Soalnya apa? Kepalanya patah. Meninggal lainnya. Nah, ada juga orang apa menampi baras nih. Ada kalau ada betul menunjukkan nyiro kalau nggak itu nyiro. Menampi baras apanya? Nyiro juga kalau. Nah, dia itu memang menampi baras maka anak mengawinkan anak umpat dia nampi baras orang kan sejapian udah orang menolongnya nih. Pian kampung rumah itu melihatkan saja menatakan saja pada aku jar asa keingatan dari menampi sini melalui anda ke atas kayak ini ditiup oleh angin tahan tuk dai meninggal takajut orang beratakan karena bahan nyiru aja meninggal. Jadi artinya garing itu kadang menentukan mati. Ada orang sudah ditukupi bah dibuka arah soalnya bangun sedih. Itu namanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah bertambah kalau keyakinan kita. Jadi nang mengatur hidup dan mati itu Allah, bukan kita. Kita anak mati belum sampai kada kawan. Ada orang bergantung diri. Bergantung diri di rumah. Pak datang anak boleh kalau kita bergantung tatak ngajak talinya. Nah, setengah mati dah kungak. Lalu anaknya macam membawa ke apa ke rumah sakit. Sigar kumana kay dan aku jangan mati kayak apa kamu yang mati sebenarnya ujar. Kenapa bergantung diri? Nah, itu jaga anak mati nang sia. Kan semua perkara apa aja kita sabar. Anak datang ke rumah, tak ke setengah rumah, membawa baju segan makan, boy tang rumah. Aja abang kayak kekanakan ini nih. Ibu jangan tuh babini yang. Kalian udah biniakan. Nah gitu biniakan sekalinya. Nah itu cara ada orang tuh kalau dangannya kawitan mencoba mana umpat undangannya nah. Wajar nak abah kena cakal anak ini ijan dalamnya aku bah macam tu bahaya. Nah, besisin buat terus sudah nih jauh. Jadi kawitan tuh cepat tuh. Lakas. Ini apa? Nungkih kayu jadi hakun. Mangkat gayung aja dah hakun. Udah anak kawitan kan cari tuh surang nak bebini. Nah, labar. Apa ya pengulir bahasa kitanya. Nah, jadi penilaian hidup itu memang dasar dari diri kita. Kita anak bungas dari diri kita. Hendak ada baik diri kita juga. Makanya kita jangan menyambat orang yang kada baik. Kita menyambat orang yang kada baik itu bisa terjangkit. Hari ini kita nyambat orang sugih ke terjangkit. Masih itu sugihnya aja bisa galang sampai tekasiku. Kada terjangkit kita hari ini menyambat orang. Apa cinta tingkat itu jaga bisul 3 di bibi gurit. Nah, apa nang sedikit itu jaga apa bebisul banyak nawaras 2 iya yang kada merasa sakitnya. Nah, nyaman menyambat leh. Nyaman menyambat nih. Iya kisah nih lah kisah. Orang tuh ketiga tanggungan. Si kaya ini berjalan ingkasin kita nubah ingkang kayak itu. Jadi nang baru ini bagata tanggungan. Jangan saikong, kita tanggungan kayak itu aja. Apa yang diaricidin? Tuh betis tuh aja, kayak itu sakit. Ada kalau aja. Ikan apa? Sini tuh pinggang sakit. Baka karasan berdua nih. Sudah aja kita sasapang kayaknya. Sasahai kayak tadi. Assalamualaikum, kayak Waalaikumsalam. Di sini apa cok? Belum betakon lampian pinik dan pinggang berjalan tuh betis gak sakit kada aja sih. Pinggang kan saya kada juga aja sih. Hah? Kenapa? Aku yang bakan. Aku tutup, tak keluar ciri. Lalu pinggang ada satu besok. Luput kalau berdua. Jadi kita menyangka orang tuh jarang kok anak bisa luput. Jangan-jangan ini maling aja. Mak, hati-hati kalau kita rumah malam ini jatuh, maling tuh lalu dilihat sama dia. Pada sidin kasihan, anak kalau kangkung di basah. Tidak awas sidin kasihan. Nah pak bisa panggilkan selawar orang. Nah ya itu tuh, lalu orangnya takkan orang terus.
Nah, jadi kan kita kalau ngarannya anak menciptakan diri kita baik tuh kita juga. Coba kita lihat. Lon Marina nih. Tak dapat banyak. Assalamualaikum. Aman apian paman. Waalaikumsalam di situ. Oh, kemanakanku di situ. Ah, itu cinta. Mana ikan anu anak-anak di sini. Ulun anu panganak asli berjalan pengen kemana? Aku sih ke pasar nah. Aku mana bang? Gua dapat duit di sini ada diberi orang. Ma untung ngapain paman lah, paman doakan ulun nah mudah juga bisa dapat kayak itu. Ah kita bagi dua nih di sini duit. Nah, kayak itu kalau paman nih bisa kayak Twitter aja. Coba kita. Bak paman ada. Paman ini bongol juga. Nah, bisa tempel lagi di sini. Nah, jadi kita membawa ke bahasa kitanya nih dengan adab disalami dulu kan paman tuh ibarat dasana abah sama abah, ibarat dasana mama sama mama kita. Itu kan nisbah apa kita sidin toh. Makanya kita durhaka lan beliau-beliau itu kita apa menikmati kenikmatan hidup. Walaupun banyak besi duit, banyak besi galang sampai dikasihku. Sampai apa kakalung ditantang-tantang. Kucing aja dah hakun. Ada lagi bunga sina. Ada lagi kan orang bapak kainnya berapa batasnya 150 gram. Sebukan awak nih 100 itu batas. Bila lebih pada itu bila tercampur ke sumur bisa kalau naik lagi. Kita campur ke sungai nih. Itu bisa kan naik kalau naik lagi. Itu batas. Makanya orang bapak kain 150 itu kan sekali aja wajib zakatnya itu nisbah perhiasan. Nah, makanya itu jangan belimbatan bahasa kitanya. Itu kan ada suatu musibahnya. Men orang nih biasanya banyak emas nih 150 gram tapi perhiasan. Makanya lah di talingannya jangan sampai 50 gram. Bisa jadi dayak. Kalau dayak panjang talingannya. Nah, paling-paling kalau di sini ternyata 3 gram atau 2 gram, di sini di 2 gram. Nah, mana dilihat bagus, pulang talingan kada dimbing. Nah, itu pulang apa? Galang pan sebelah 50, sebelah 50, 100. Ya kalau kalong pan 50. Nah, itu kan lebihan. Jadi kan bagus dipandang tuh, ada juga sisa-sisanya nih. Nah kalau dilihat ada lagi orang sidin kawan galang, tatak sidin tangan panjang, baju nih tangan panjang ada tangannya pangitatak, tangannya panjang tatak supaya bayakan nih, ada yang disantak. Nah itu terang kehimungan sidin nih, siapa perhiasan. Memang itu bagus bagi bibinian memakai adalah emas. Bagus banget dilarang dia. Itu kan bagus itu kikara sendiri aja. Nah amun lalakian itu pengaruh diri. Hilang murah diri. Amun lalakian di bakang kalong itu murah diri itu hilang. Bagalang galang emas murah diri hilang. Sial jar kita. Kenapa diharamkan? Pernah seorang laki-laki memakai cincin emas nih. Bertemu lah Rasulullah. Ujar Nabi apa di tangan ikan tuh? Hai Rasulullah, ini emas lului ke Nabi. Dodaloi diambil Nabi tahu akan sin apa yang memakai sin daripada bara api neraka ini. Nah, di tangan Nabi. Namun bibinya kan itu bagus. Kalian sebagai pikara sendiri jar panghiasan di diri. Itu adalah emas. Nah makanya itulah bahwa tata dalam cara kehidupan ini akhlak itu lebih utama daripada ilmu, lebih utama daripada amal. Kau kekanakan bang, sampai umur berapa bang? Begalang jam halus. Dia mulai keluar, kemudian ada duitnya, keluarakannya. Oh lalakian itu nakawa jangan digalangi emas kekanakan itu. Karena murah dirinya hilang. Apalagi kekanakan tuh bahasa dokter itu kalau sensitif ya. Nah, kekanakan tuh sensitif benarnya. Bila kita nilang ayun anak, apalagi lagunya nang salah alamat, sesat tuh anak kita. Yang anak wani-wani menjalankan apa, menyanyikan apa salah alamat. Ada orang bahari ayun anak apa kalimah-kalimah tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ayun anak. Ajo salawat
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah pahala, dosa diampuni, anak teguring. Nah, itu tuh coba kita main anak abis sungguh bambamai. Ayun anakku ayun dan nangis anak pungul ban anak si Anu ini dan ada surang mau lah berdua. Abahnya disambat. Nah, jar abahnya ini. Ika menyambat aku nama Allah pada Ika nama nanai. Nah, ya itu telah artinya kata kabetitiwasan itu telah yang nuti abahnya apa aja. Oh, kata orang. Oh, ada anak bibinian, nuti abahnya ada. Tanding ha. Lain kalau artinya apa itu apa anak itu tergantung kita. Nah, tergantung kita. Nah, biasa juga kan kalau anak laki-laki itu yang lepas sunat, nah itu supaya memperkaras ya kita apanya adalah jiwanya. Itu bisa ya kita kalungi amas kah dahulu kan. Namanya apa galangi amas kah dahulu. Itu pikaras sendiri aja. Itu orang bahari lah. Tapi nang sebujurnya itu kita ulahakan piduduk. Karena piduduk kita beriakan. Lan orang menyunat kayak kita beriakan. Tahun siapa kah? Namun sudahnya tutong bersunat itu. Nah kayak itu lah. Makanya lelakian itu sedikit atau banyak makanya emas itu adalah hukumnya haram. Nah, haram hukumnya. Itu karena mendapat siang aja kita. Boleh lelakian itu memakai emas walaupun 1 kilo. Tapi apa? Diulahnya galang di sini. Itu pialan baju. Apa? Untuk nyoba pergian karena kan kalau pinanya habis duit kan itu dijual. Nah, itu ngarannya bola sangu. Boleh. Hendak mengandung duit tercuntan orang pulang. Nah, itu boleh. Cuma itu sebagai perbendaharaan ya di diri orang nang bepergian. Boleh kan pada Bapak? Nah, ini kebesaran dan kekuasaan Allah bahwa Allah tuh Maha Asa. Asa Allah tuh menjadikan sesuatu apa sekehendaknya. Rupanya kayak apakah itu ciptaan Allah. Samuan tuh sebutnya kita syukuri ada manfaat, ada barokahnya. Apanya aja tuh lawan kita. Kebetulan nih kita anak maulah apa? Anak maulah balungan ayam. Nah, kalau ada balungan ayam ya, gambari nyambat deh. Tanpa sekalinya anak apa begitu tuh kelambikan. Pada kau lagi mulai balungan ayamnya, kau ajulah entar karuang. Dan kau aja kalau, nah tapi kita syukuri. Ini batak ada kau maulah, buang dia kada mau jadi jual. Ini 2 kali rugi. Nah, jadi kan orang sabar tuh, sudah, ulah jar kekicak jadi ginjal. Nah, jadi kan jadi kekicak jadinya. Ini itu apa? Orang nang bersyukur tuh ya kayak itu. Jangan dibuang bahasa kitanya. Kan ada lagi tuh caranya. Apanya aja tuh? Orang mulai baju, maka sudah baukur. Bah dirasuk ke rumah jar ke sadang mulai aja. Nyata, dirasuk ke rumah. Kalau biu jar itu. Nah, mbak ukur sudah badirasuk sengaja kada sadang. Lalu apa? Nah, jar buang aja gitu. Nah, itu ketulahan ke bahasa kitanya itu. Bariakan orang nang sadang. Nah, itu ditambah oleh Allah Ta'ala daripada rezekinya. Boleh jadi aja waktu nukar pakaian itu harganya 500, pak diberiakannya aro kau dong dudia karena harga 700. Nah, kayak itu tuh dilimpahkan oleh Allah Ta'ala rezeki, dilipat gandakan rezekinya itu. Maka di dalam Al-Quran itu kan ada di surah Lantana itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Kada mencapai orang itu nang kebaikan bujur. Ya kita orang nang bujur kebaikan itu. Nah, kada mencapainya amun kada berani menampakkan barang nang ia sayangi. Nah, jadi suatu uji coba kita bila kita kada berani memberikan sesuatu barang
Nang kita sayangi berarti belum lagi kita tuh mempunyai suatu apa kebaikan yang wujud dalam diri kita. Nah jadi nang kita beriakan tuh nang kita sayangi apa nang kita sayangi benda kayak nasi jangan nang basi kan amun nang basi itu paling-paling ayam. Nah jadi umpamanya kita berisi baju nang baik diberiakan, jangan baju nang hancur. Nang hancur itu ya tak akun dah. Nah makanya itu orang yang suka bersedekah itu Nabi kita menyampaikan as-sadaqatu tumpidul adza dan Nabi. Sedekah itu menghilangkan penyakit. Ini ada orang hanya nukasidin baju di Singapura. Belarang di baju nih kan sana tuh dolar. Larang pada kita sini pada sih kehendakan nukar baju itu. Iya sudah bulik kalau udah kita Banjar. Nukar baju itu apa sebutingannya pulang sampai ke Banjar lalu apa datang kemanakan sini nah apa nih jar buah mata Singapura nih jadi kemanakan ini kan patuh bandar lalu marina nih nah ikan jan marina kadang aku nukar baju segala lembarannya aja sedih kadang membawa apa-apa nah duitnya bebe cukup juga aja sedih bah ulun jegin makanya orang selambar itu jadi keponakan nih rupanya karena si merasa sayang jual kemanakan ayo nih kamu sih pakai sebagai cindera mata aku datang di Singapura ya mau suka benar ini nah keponakan nih bajunya baik kalau pas sadang pulang mak kemana-mana dibawanya ini kadang jamban nah kemacurnya ini kesayangan dan baju tadi bahkan jakanya guring kesayangan. Akhirnya apa? Si paman nih, si Marina ini datang ke patuhan orang Singapura tadi. Nah, kada berapa lama datang. Sekalinya membawakan 3 lembar. Ujar orang Singapura, ulang melipkan nukar aja lembar jar. Tujuh lembar itu udah untuk karakan aja 3 lembar. Nah, ini nah cendera mata ambil lawan pian jar. Nah, 1 nambah tambah 3 lembar jadinya. Jakanya sidin kadang beriakan baju bisa kan dia jadi orang mukarakan sako. Tapi sebab itu. Nah ada juga lah seko. Nang sekong ada juga. Nang sekong tuh awak nih guru aja asal dipukuli. Maju nang kayak apa sakitnya kali aja. Nang kayak dipukuli sakit tuh kayak itu rasanya aja. Guring tapi mau guru. Jura ikam semalam kemana jarahan? Keliling Surabaya sampai ke Jakarta guru aja. Napa nengkap tukar? Belum kerja ada di kan pasar murah aja di apa di Tanah Abang tuh. Nah peninggal tukar jangan baju aja ditukar rupiah surban. Apalagi ada aja tapi aja berapa lama mau kerja. Murah dulu aja di situ. Iya kan ya. Mbak ini kan kamu kayak Pak baru sudah guru bersundik beriakan jangan baju hitam tuh. Mau guru aja. Kamu mah anak ampi sakit. Awak rumah ya. Baru sudah bersundik sudah obat makan sudah. Macam-macam sudah tatap aja awak sakitan. Guring tapi mau. Ada kayak paksa itu guru jan. Nah itu beriakan ya sebahagian. Baju sebuting, tapi sebuting, orang beriakan nih. Ya sebuting lengkap atas bawah. Ini berniat jika mudah-mudahan aku bersedekah aku datang nih kan awak sakitan karena aku bajarahan tadi. Mudah-mudahan berkat ini apa ampih aku sakit. Lalu diberiakan walhasil beriakan lalu orang kadang dalam keluarga lalu orang beriakan sini seminggu kemudian dari itu datang sini Assalamualaikum guru aja Waalaikumsalam Rasulullah kalau aku maafin kalau kan juga seminggu 10 hari lah ada lah ya kurang lebih guru aja belum berkisah mendari guru aja ini kisah apa aja lah kisah nangpian berkisah semalam ya kisah apa juga itu lah dia kami minta baju lampian aku sakitan iyalah jurang baju dah semalam lah berkembang kayak pak obat apa yang makan kalian pian diberiakan yang baju yang ada itu ya belum tahu mau diberiakan semuaan pada apa lagi ulun ya jadi sebuting kopiah sebuting baju sebuting tapi niat ulun juga mudahan ulun ini ampi sakit limba ulun beriakan malam tuh pengen ulun melandau guring ya hanya mana guring berarti kok kontan sesuai hadis Nabi as-sadaqatu tumpidul adza. Bermula sedekah itu menghilangkan daripada penyakit. Nah, kayak itu rupanya kira-kira kalau Allah itu
memberikan suatu adalah saran melewati daripada di dirinya supaya bisa disedekahkan nih. Coba lihat dah kalau orang haji itu biasanya itu biasa sudah kita sini bila orang haji itu pasti ada di bawah paling kada galang nanti bang tasbih kurma anggur apalagi nang mis-mis itu ada lagi kacang kul-kul itu. Nah kalau biasa bak orang datang mailangi orang haji nah dihadarakan tolong bebannya jam-jam. Nah kan kebiasaan kalau orang tulak haji itu kada datang mawak uyuhnya itu biasa kayak itu rajin perubahan cuaca nih kayak itu. Coba aja kalau kita kayak itu ampe sakit kawan aja menghadapi orang yang datang nih kada merasa sakit rupanya dengan berkah dimakan orang tadi kayak kurma di kayak apa mis-mis ada terkadang-kadang kita menukar kamben kalau tapi memberiakan lebih pindah juga kamben itu merelakian kita kau makai. Nah ada membawa siwak nah kalau siwak kan siwak itu manfaatnya besar itu pahala gana orang sembahyang bersiwak nih lebih abda daripada 70 ke sembahyang orang kada bersiwak. Ada kalau siwak mana mulai kanan kita ke kiri dipupur dulu ujungnya supaya lama amun kada dipupur khawatir kita kalau punya gigi palsu pacul. Nah jadi dipupur dulu supaya lama baniat saat bersugi sunat karena Allah Ta'ala. Orang nang basiwak itu yang pertama menghilangkan bau mulut, menyembuhkan daripada penyakit batin, dimudahkan oleh Allah berbicara yang baik, sehingga kita berpandir ini kan diterima oleh akal orang. Nah kayak itu tuh. Apabila kita basiwak ketika kita umpamanya nak sholat sembahyang, ketika kita membaca Quran, ketika kita meninggalkan rumah, ketika kita berjalan tuh bersiwak dulu doa abdal sunnah. Nah ini tupanya yang kita bawa datang haji datang umrah ya. Kan manfaatnya ganan itu 10 ria sakabat rajin di mana itu nang tamurah biasanya apa di Gunung Uhud tuh. Nah di Jabal Uhud itu murah di situ. Ajuannya murah daripada timbangan di lain. Di Kuba itu tasbih yang murah, tasbih nang ngaran pulkah tadi kami nukar sakabat itu kalau di Makkah berapa 50 rial di situ berapa 25 rial aja takkan juta kam aja kita kamu sunore aja wah namanya 50 rial aja nah cash lah jangan adanya ya kurang lah ada hamsana isrin narina lah jangan hajar rahis jangan ini murah ada jangan ne kada maunya udah tak di Kuba 25 rial ya kita kata salah kamu jual nih kada aja ya dan itu harganya pada berencok nukar anu maka pula larang jangan ya orang di sini lah kebetulan. Tapi kalau untuk apa kayak ajwa, nah rutab murah juga di Kuba itu. Rutab itu kurma masuk sepangga. Itu kan obat banyak obat juga mengandung kayak obat orang jantung, obat orang paru-paru, orang mah kolesterol aja. Hampir itu makan itu. Mun makan tuh sampai seperempat habis kanyang perut. Ini tuh tapi bahiranya keras. Nah itu kan kurma rutab ngarannya. Kurma ajwa itu banyak tuh sebagai obat. Kan ajwa itu mau larang. Kadang-kadang larang di Makkah pada kita di sini. Kan di Sungai Mesa tuh berapa jarang 400 jasa apa sekilo. Nang aslinya nya ada 3 macam. Ada nang halus, ada nang panang, ada nang gana. Nah, nang gana itu ada nang aslinya. Nang ini berapa nih ya 2,5. Ini Bang 300 dah. Ini Bang 400. Lihat tuh udah berbeda lain. Nah, itu mun ada kita keberuntungan nu karena asli tuh. Nya kan bertulisan tuh itu ada Muhammad ya. Ligit-ligit anu itu nah. Allah bertulisan. Bilanya ada bertulisan Muhammad di bijinya, nah itu simpannya itu jar rajanya tuh.
itu amun anak nih ya kita tuh panas dingin ke malaria durang bahari randam lan banyu nih inum makan lan inyata pengasakan nah kayak durang buang kalimpanan nah kayak kalimpanan tuh kan kalimpanan pak kita kuir hilangannya nah kayak itu mennya kebetulan jadi itu ada makanya nah itu juga menjadikan satu obat juga bikinnya tuh walaupun nggak ada tulisannya kita ini sakit mata di bandam ambil habunya anu akan dikerupuk mata di kaneng nih insya Allah sakit mata tuh kayak apa aja ambil nanti jadi obat jadinya lawan pulang ke kanak-kanak bayi nih rancak sakit parut nah benar makan jadi itu anu minyak lamak atau lanang minyak telon kan saya kan kaparutnya insya Allah kan sakit lagi tuh nah jadi kan ada anu tuh apa jadi obat bahasa kitanya memang talarang pang hormatnya badanang lain cuma ada obatnya nah ini tanda juga bahwa Allah Ta'ala menciptakan itu adalah maha besar dan maha mulia Allah Ta'ala itu pardun la nazirul lahu tunggal tiadalah baginya itu bandingannya karena kalau dibanding-bandingkan azaliyun la bidayatan lahu Allah Ta'ala itu sedia baginya tiada permulaan jadi Allah itu sedia di mana aja kita pada hutan kah di wujud mana kah di apa walau antum fi buruzim musyayyada sekalipun di benteng yang paling kuat tetap Allah Ta'ala ada. Nah, jadi dimanapun kita berada makanya kita berdoa itu kalau di mana aja kan boleh berdoa ketika kita di perumahan kan ketika kita di lampau kan di hutan kan berdoa itu disuruh karena doa itu sebagian daripada senjata orang mukmin. Nah itu jadi Allah Ta'ala maha sedia di mana aja ada Allah Ta'ala dan Allah tuh kada berpermulaan sarmadiyun la nihayatallahu Allah Ta'ala tuh kekal tiada baginya itu kesudahan oh jadi Allah Ta'ala tuh kekal kada ada kesudahan jadi Allah tuh kada ada permulaan kada ada kesudahan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu Allah Ta'ala yang awal Allah Ta'ala yang akhir Allah Ta'ala yang zahir Allah Ta'ala yang batin maka oleh itulah diri seorang manusia itu yang dipandang oleh Allah ialah hati innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah kada memandang rupa walaupun umur itu saya penguasaan banyak ada dimasukkan oleh Allah kada neraka walaupun banyak ada memandang rupa kada memandang gawian Allah napa memandang hatinya walaupun orang tu rupanya kada bumas tapi hatinya selalu ingat lawan Allah memandang hatinya walaupun orang itu umpamanya begawi nih hanya kakak itu aja tapi niat tulus ikhlasnya dalam begawi itu disitulah Allah pandang ini berusaha dia kita menurut kada dan qadar yang diberikan oleh Allah dapat syukur kada dapatnya apa minta lagi lah Tuhan bahasa kitanya tapi nak kada mengeluh apa dapat cukup minta aja alhamdulillah ini anak mencukupinya mintalah Tuhan kada salahnya aja kita tuh mengadu-ngadu lawan manusia kada sehingga ini mengadu lawan Tuhan bangun tengah malam angkat kedua tangan ya Allah ya Tuhanku ulun ni nang ngaran nasib kada kawaay maka mintuhan nasib juga ngaran apakah mintuhan tu ka ngaran nasib tapi nasib kami na kaya ini nih meratapi diri nih mintuhan disalahkan ada orang tuh meratapi diri soalnya Allah ya Tuhanku inilah kebesaranmu kekuasaanmu makulah lawan diri aku nih ya Allah Engkau jadikan aku nih sebagai kejadian sebagai hamba-Mu tapi saat ini ya Allah nangaran sampian menjadikan ulun nih nang kayak ini belum lagi mempunyai suatu kecukupan Engkau maha kaya Allah kaya akan ulun jangan kaya warik kaya tuh nang sebaik-baik kejadian kayak itu tuh nah mudahkan aku segala urusan baik urusan dunia ataupun urusan akhirat
bahasa kita bermamang. Nah, pada apa ketika tengah malam kan doa akan bisa ditolak oleh Allah ialah doa tengah malam, nisful lail ngarannya, atau sulusul lail, sepertiga malam. Mana bedanya? Nisful lail dan sulusul lail itu bedanya kayak itu. Kalau nisful lail kalau jam 1 masuk tengah malam dah. Itu masuk dah. Jam 2, jam 3. Nah, kalau jam 3 itu adalah sulusul lail. Maka jar bila orang nih bangun di sulusul lail nih mengucap istighfar itu semulia-mulia makhluk Allah diciptakan oleh Allah. Kita nih bangun astagfirullahaladzim, ya kita nih asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah astagfirullahaladzim astagfirullah. Nah, kita tuh tercipta kita nih makhluk yang paling mulia diciptakan Allah. Maka disitu orang berat rajin biasanya babang guru itu mengucap la ilaha itu berat, mengucap istighfar. Kenapa? Apalagi beriuran guring. Di berat lidahnya. Inya kau mengucap itu, itulah sebagian tanda bahwa orang itu dicap oleh Allah sebagai orang yang dimuliakan Allah. Nah, jadi mau kita bangun apalagi kita sudah sulusul lail bangun nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sakalnya guguling rapid. Berarti apa bila anjur ya apa istighfar. Sakalnya apa badita rapid. Ajan kana liur besi. Habis rapid. Kalimpanan. Karena apa? Apoknya mati ya pula. Itu gawian kami bayar di sekolah. Tak kisah telah tak ingat. Jadi peristiwa sekolah. Ya jurang kakak-anak ini bontongnya ikan membekisah seharinya karena makan 2 hari jangan bekisah aku. Iya ngali ikan. Aku ini jurang pengalaman. Nah kada makan 3 hari puasa aja. Nah ada 4 hari puasa apa nih makan mencari kangkung dikar. Ada ngarannya mata purato dikar. Karena itu kan penahanan banyu, situ banyak kangkung tuh subur, situ mencari. Nah, bahari kan digoreng lawan apa? Benyalam mencari rimis. Di mana? Soal mata purato. Nah, benyalam tuh jeluak nggak bahari? Kenapa ya? Nah, maklum lah bahari. Nangarang kawitan ini kan petani. Anak banyak begawe bahuma kebetulan pas omongan kada baik. Yang kaitan ini nih. Nah, kayak itu tuh bahari. Orang petani itu jurang sebilah jarum aja ke benih. Jurang bahari lah. Sebujur. Nah, kayak itu, Han. Jadi pengalaman tadi. Pengalaman sekolah. Kada kau bayar nih. 2 bulan dari rumah, kada kau bayar sekolah 3 bulan. Anda apa pada dalam kawitan pun juga kada begawi juga. Paling gak paumaan sih Den, malah sih sakit hati. Bah kayak apa pikiran? Sudah jurang kada suka pada laporan guru aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa dulu di sini? Ulun apa guru aina bulan ini 3 bulan kada kau bayar. Jadi ulun minta tim kuai. Oh kan bapak jangan ke bapak aja, kan bagus kalah. Nah kayak itu tuh. Jadi kita asal bapak aja pasti kita nih. Kayak itu tuh bahari lah. Nah ada rumah pulang. Datangnya nampung rumah dirayu dulu. Assalamualaikum Panang. Waalaikumsalam Jasidin. Wah Panang nih pindah sigar nih. Bisa kancang sama dompet Panang nih. Gue pada jual Jasidin. Nah dipuji dulu. Belum Panangnya ampun maaf lu nak dompet lu ini tipis nih. Baru kayak bayar rumah. Kenapa sih biar kadang bayar itu apa juga sih Den? Menurut saya beda dipuji karena hidupnya. Nah kayak itu tahan bahari sekolah lah. Bayangkan tahun 68, tahun 6 apa? Tahun 70 tuh sekolah ya Allah. Pas karena karing dulu kalau tahun 71 tuh mata purato kau berjalan sungainya tuh tahun 71 itu nu kemarau landang jurang dulu itu penderitaan sekolah tak pernah berapa 2 kali berjalan ada duit kadada besok ujian habis sudah kan orang parayan bagana lah seorang di situ besana boleh ke rumah kawan cucuk bertiga nih ngarang up terus cucuk yang kita nih marang so up terus nah Abdul Qadir Abdullah Sani sama pada up juring itu jadi masih yang subuh berjalan murid
Apakah dia ada duit? Anak kan motor dukop bahari itu taksi di wah, di muka Masjid Nur tuh bahari taksiannya. Ini cerita dahulu nih lah, penderitaan, nostalgia. Nah iya tuh, berjalan. Jadi masuk subuh berjalan. Jangan kita apa amalan situ, kita ambil berjalan aja. Amalan apakah? Kalau ikam jangan baca zikir, jangan sambil berjalan aja kita. Ini bahan binan nih tas apa bahare, tas purun. Pakul purun, bahare itu, bang pakul purun itu kenara. Bahare itu kayak itu tak, kada datang tas nang kayak ini. Kedahuluan. Jadi jalan-jalan sampai ke apa orang nyambat bahari itu Gunung Erpel aja. Barak apa harus atau lapangan terbang kan. Kalau naik gunung ke situ. Nah, di situ tuh banyak pohon pinus lah, pohon camara. Itu bahari aja. Tempatnya adalah bentengnya orang Jepang. Jadi tanamnya kalau itu nakauyuhan. Sampai ke situ kalau ini sudah lewat hari dah berjalan. Ini setengah hari lagi nya sampai ini ke Banjar. Berjalan nih. Mantas bahari itu gambut. Bahari. Berapa di situ kalau lah kauyuhan nih. Jadi nang apa bako tadi jadi apa jadi bantarnya. Di apa di higa-higa lalang. Alang itu udah rebahan. Berapa di situ. Sengaja ada orang lewat terus dia lewat kalau banyak melihat siapa mau beli kalau singgah apa aja anu bukan ditemani nang ya itu kauyuhan jalan tadi nak mana jar nyawanya jangan nak ke Banjar boleh kenapa yang berjalan jar yang pada berduit ini tahu tuh saja pada bisa muncul kayak apa di anak minum cari sumur ada minum cari sumur nah biar no kayak itu kalau minum ada kayak pasang banyu banyak mana ada aqua ada dah kalau kita juga ada dah sekali aja sidin apa ay sin babat ke mobilku babat di sidin baju mangalipian pandangai ada apa aja sidin kasihan nih kami aja sidin kamu orang boleh bilang kakalayan malah sinjak kakawa mobil ku atas sampai ke rumah bilang kakawa pin mata sampai ke rumah lo kenapa aja ini batangga aja tertawa nang bini ada nang bini juga di dalam mobil tuh dari kata Ayla tetap memaksa sidin ayo ay bobotannya ini bertiga oh ma sigar ini sigar motornya motor anu bahari itu motor apa motor nang dungkop itu lah kalau sidan bahari nah itu tuh bahari itu motornya pembuatannya sambil sin bakislah nih anu nang ajar bini undan nih pak tadi jar itu siapa kesenjar talangkar tuh ada garing kah nah orang garing berapa kasihan kita beli kita aja kalau belinya ke Banjar ya kayak itu nang bini nih nyapanya bertasbih itu sekolah saya mau bertasbih kalau ada lang maras nah itu tuh sampai kalau jembatan 2 bahari yang kan pesan kalau lagi mobil dari kalau itu ke situ aja bahagia sinjakannya aku kalau situ atar menikam nih jasidin terus sampai nih gitu syukur benar sudah ada mulai jasidin ada kesini orang ada orang berjualan di Pakauman situ ada bahari itu masjid itu kan belum ada masjid Muhammadiyah tuh tahun itu kan ada lagi rumah paling 1-2 situ nah berjalan kalau ke darat nih bahari itu kan ingat itu tuh lah kada ada sini nang jar bersin seringgit surang seringgit tuh 2 rupiah setengah tapi 2 rupiah setengah tuh berapa setali wadah sebuting sadua karena sakatip apa sepinggol nah itu tuh dahulu makanya nenek itu kada berduit sin berbunyi itu belum jalan ya itu di dalam agen bahari kan itu bangkit bahari maka itu telah penderitaan bahari jadi ujian nang sekong nih si Abdul Qadir nih doh jar kita nih lah sama pada adol jar asik nih curang kalau bergerak kita lah ibadah tangan nih karena kita jar berusaha kita lah jar yang mengalih kawitan jurang bujur kita no ada yang mau lupa naik nyo ada yang lupa minum kit ada yang lupa belingai datang tuh itu bahari nggak benar tuh nah sampai gugur di punyo kalian lupa bahari itu
bila 10 apa dapat 100 sejempal tumpahnya. Bahari kok sejempal tuh banyak banget. Udah kita ini kalau bisa 100.000 kok nilaiannya. Nah, itu bahari kan pada penderitaan. Namun hal yang demikian karena nengaran up ketiganya alhamdulillah wah ini up sebuting nih masih hidup, up 2 meninggal. Meninggal awal. Nah itu kawalang setia bahari di sarumah tuh bahari bila datang kiriman nih lah bakungsian bahupan berdua bamasak sapanci tuh makan bertiga nih. Dia sekali aja masak sehari itu besokan. Karena nasi dingin tuh bang sore belinya basi tuh lakas kanyang. Kalau pejaket kanyang kawadah kalau makan suruh makan dah. Kita banyak sedikit. Itu penderitaan di dalam apa kesungguhan. Nah kata papa, bila penderitaan dalam kesungguhan kata papa, di dalam penderitaan dalam kedukaan, alhamdulillah jangan. Kita dalam penderitaan kita sahan aja penderitaan kita, tapi kita jangan tinggal diam. Bapak, usaha kita berdoa. Nah kayak itu, insya Allah akan jadi kayak orang juga. Nah semalam nipon kalau orang sampit nih, lawas kada bisa kesininya. Assalamualaikum Pak Guru ja. Waalaikumsalam. Saya pegang nih, ulun Muhammad ja. Oh iya kan? Ada apa kabar? Alhamdulillah, ulun ini jangan kata-kata wadah pian, tapi kan alhamdulillah kada udah aku. Iya anjur di kelawasan kada wadah pian ya. Wah ini ulun alhamdulillah sudah nambah berdoa pian ya. Ya alhamdulillah ya. Ikam ini jora mang semalam mang ditipu ulun ja. Nah alhamdulillah kata apa pian mereka saran ja, ulun gawi. Alhamdulillah wah ini ja. Sedikit demi sedikit alhamdulillah jadi banyak. Nah supaya itu engkau dah kayak itu ada orang nggak berlawan pian jar ulun kan ke Banjar ulun minta parisakan kapal ulun. Nah kita orang pun sudah ujar apa baik ulun jual kah apa baik ulun pelihara apa jurang anunya soalnya arsitek wah itu jurang banyak kapalan itu larang ban ragang itu ya alhamdulillah tadi jar maka 2 pian jar mereka na jual kah. Ana coba pandang akan tahun video call aja. Depan coba mencoba melihat pandang itu. Bajurang jual aja. Pai jual aja ini mau dijual. Maka jika tadi ada orang ngomong kali. Mulai jadi kayak itu. Ada yang bakal doa pian nih jar ada orang melihat anak monokari berapa aja. Orang anggar aja. Jadi berapanya yang anggar 4M ya. Orang curang ini. Ganda aja bahaya jarun maulah yang kehabisan duitnya maulah nih. Nah tak kasih itu aja mudah ada apa-apa jangan jual aja jam pas jadi mudah pula. Pas malam tadi aja kami keredaan kalau menelpon daunannya ini mama ajar jawabannya siapa nih banyak Muhammad tinggal kapian aja nang apa menderita di wadah pian aja bini minta cerai anak sangit launinya ya ulun ni ila ikam kamat dari ijar. Nah alhamdulillah ma'awa ini ulun ya. Diberi apa ulun ni kan barakah oleh Allah ja, berkat doa abah ja. Itu babini ka aja mamanya. Paksa emang babini ja. Surakan kayak apa ulun ja. Kadada nang tukang lamahiyakan tuh. Bahkan ngapangaras orang itu pangarasan. Dia kan ada bini itu bini nasihati itu maksudnya kan harus sebut itu lain tafsir kan kayak itu kalau laki ini dia sambil berabah tuh nyaman. Oh ding dia kayak pagi tani aja jadi jangan pulang bini nih kan ini adin kalau nambah bini nih ding dia kayak pagi tani ini aja jadi dia adin kayak pak anak pian, nah kayak itu yang ala ini kada pian tuh handak berapa, ini lagi saja, ada tuh nggak tahu ngajak musyawarah, nah esok aku tinggal jangan tulak nih, pikir aku sebulannya bulik, dosa kita nak ada nih kan bersyukur dah, daripada terpisah kita aja, bagus, takut guguling ya, ini orang biasa gitu kalau laki ini aja biasa, nah itu timbul tuh pikiran.
amun nang bini menghibur aja orang laki nih. Laki itu gembira juanya artinya sesuatu apa pikiran tuh masih lain daripada ikam ini jangan bukan mas main kesendugian aja. Peraya ho pandir aja. Ma nang laki ini kalau guring. Kagak mata meti untuk apa. Untuk apa kalambung. Dia menemunya nak, wah bisa untuk guring nek laki lakas. Besok sungsung bangun. Mantap tuh mencari apa untuk pegawai. Nah kayak itu ya orang laki ini bila bini karas laki lama he bila laki karas ini lama kayak itu tuh itu di Batam itu jadi kena tabantur. Nah kada mau tabantur pokoknya menurut orang rancak nih yang dibaca dikit tasbih selawat istighfar kada mau di rumah aja tabantur kada mau pasti ruhoi ilah nah ada aja jalannya nya nang semuaan kadada nih nang alih lah lo kadada juga jalannya nih bisa zikir kada di apa salawat kada tasbih ulir umpamanya nih nah itu kada akan timbul suatu jalan untuk menuju kesejahteraan hidup. Jadi orang yang beriman tuh karenanya yakin bahwa Allah tuh maha sedia berdoa minta lawan Allah kayak apa nih supaya aku nih diberi oleh Allah Ta'ala. Kita sekali minta kada dua kada tiga insya Allah bisa diberi Tuhan. Baca Tuhan mamanya nih kada diberi budak nih. Nah itu bisa diberi Allah Ta'ala jalan. Dan Allah itu kekal kada ada berkesudahan. Kita kan kada kekal. Kita ada beranak kekal. Ada awalnya ada akhirnya. Munazzahu an musyahabatil makhlukat. Maha suci Allah daripada bersamaan dengan segala yang baharu. Nah Allah itu kada sama lawan nang baharu. Masih Allah tu baharu. Nang lain daripada Allah tu baharu. Kada kawan nyamai. Jadi keyakinan dan iktikad Allah itulah nang maha bungas ya kita, maha bagus, maha kuasa, maha berkehendak. Dan orang maha kaya, makanya kita banyak-banyak minta kekayaan lawan Tuhan. Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala itu tidak suatu yang seumpamanya Allah. Dan yaitulah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nang jauh lah nang parak itu sama. Ada lang kadada itu sama. Halus lang gana itu sama dengan pandangan Allah. Jadi kita apa aja yang kita ucapkan di hati Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nah makanya itulah deritan hati kita hanya kita yang tahu. Kita yang tahu bahwa Allah itu nang maha tahu. Kita tahu bahwa Allah maha tahu, kita laporan Tuhan aja. Jangan laporan min Tuhan. Laporan min Tuhan si mama min Tuhan. Kita laporan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku. Kayak inilah penderitaan hambamu. Saat ini hambamu nih aman cita-cita anak nukar itu anak ini alhamdulillah belum tercapai. Dengan kekuasaanmu, kehendakmu ya Allah, nah saat ini buka akan akulah jalan mencari rezeki supaya mudah, nyaman, banyak nih dari jalan yang halal. Nah setiap itu kita berdoa minta kita walaupun bahasa kita bahasa Jawa kah Bapak? Bahasa Inggris kah? Terus Pak Allah Ta'ala maha tahu aja. Bahasa lalang kah? Terus majua. Bahasa Bajau kah? Bahasa Manyan kah? Allah Ta'ala maha kenal, maha tahu. Nah penting itu kita minta. Jangan kita berdiam. Ini misalkan bagawi sudah kada bagawi pulang guru kejadian. Baginnya ada orang tuh apa? Nah berdoa umpat apa sembahyang berjamaah. Kebetulan si imam nih berdoa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya aghnina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman syuk. Amin. Dan malaikat kabul dia sesugih juga. Nah kan hari Jumat nih doa diijabah oleh Allah, dikabulkan dan diijabah oleh Allah kalau tepat pada saat waktunya. Nah makanya kita ada yang mengadakan selesai orang salat Jumat itu doa ada yang kada pernah ditolak oleh Allah, dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah, artinya diijabah oleh Allah
doa anak orang sudah balik ke masjid kan. Makanya kan kita disunahkan kalau baca tasbih semua, kalau tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Berapa? Ya sekurang-kurangnya 100 kali. Hati dulu bila ada orang membuli ke masjid. Berarti namun itu kita anak baca. Mun orang belum bulik jangan dulu. Hati dulu orang tua, oh sini bulik sudah nak bisa belikan orang masjid, soalnya sini bulik tak dahulu kita kabur. Nah, lain enggak makanya dilihat. Kalau kena orang tuh tercabur, jadi sini bulik. Dikira orang bulikan dari masjid aja jam tahun 12. Jadi sih, ya, kan biasanya orang yang beli masjid tuh baunya jam setengah 2 umpamanya. Nah, ada jam 1. Nah, umpamanya tuh. Nah, kayak itu kita tuh sholat dahulu. Hanya kita baca tasbih tadi. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian laisa bijis bin musawwarin. Sampai sini aja kalau lah. Insyaallah gimana kita sambung ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.